सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। मैं बंदा बै खरीद, सच साहिब मेरा। जियो पिंड सब तिस दा, सब किश है तेरा। माण निमाणे तू तणी, तेरा परवासा। बिन साचे अनटेक है, सो जानो काचा। मात गर्भ मह आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। पावक सागर अथाह लहर मह, तारो तारन हारे। माधव तू ठाकुर सिर मोरा, इहा उहा तुहारो तोरा। बेसुमार अथा गणत तोलै, जो बुलाओ हो त्यो नानक दास बोले। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए। तेहा हो करी वख्यान। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। किरपंत हरियं मत तत् ज्ञानं। किरपंत हरियं मत तत् ज्ञानं। बिगसीद बुधा कुशल थानं। विषयंत ऋख्यं त्यागमानं। शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं। रहंत जन्मं हर दर्श लीणा। बाजंत नानक शब्द बीणा। रहंत जन्मं हर दर्श लीणा। बाजंत नानक शब्द बीणा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज किरपा निध ठाकुर अंतरजामी सतगुरु दीन प्रतिपालक दीन दर्द निवारक दाता सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह तिन्हां दी अपार मेहरामत है।
दया बख्शिश है जो सतगुरु साहब जी ने मेहर भरी नज़र करके सानू सब नू अपनी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठ के गुरमुखी जीवन दी शब्द साधना करन दा बल उदम बख्शिश करके नवाजिश कीती है जी। असी सब सतसंगत रूप दे विच जुड़ बैठ के सतगुरु की मेहरामत नू प्राप्त करन दा माणन दा यतन कर रहे हाँ। बड़े सुभाग्यशाली हाँ। सतगुरु साहब जी बाणी दे अंतर्गत बख्शिश करते हैं, मैं बंदा बै खरीद सच साहिब मेरा, जियो पिंड सब तिसदा सब किश है तेरा, मान निमाणे तू धनी तेरा प्रवासा, बिन साचे अनटेक है सो जाणो काचा। सतगुरु साहब जी इन्हां वाकां द्वारा सानू बख्शिश करते हैं कि मनुख आम करके अपने जीवन का आधार, अपने जीवन के सहायक या अपने जीवन के रक्षक जिहड़े वसीले हैं वो बाहरी तौर पर गिणदा है, तो कदी उस मनुख नूं ये याद नहीं आउंदा कि जिसने साजिया है उही इहदा दातार है, रक्षक है, प्रतिपालक है, सहायक है। इस करके आजीवन भर मनुख के अंतर हिरदे विचों ये विश्वास गायब रहना कि कोई परम सिरजणहार जिस तो मेरी उत्पत्ति हुई है वही मेरा असल आधार है। तो इस करके गुरु साहब जी फरमाउंदे हन कि जदों उहदी हस्ती का विश्वास मन के अंदरों ओट आसरा विसर जाता है फिर ये जीवन विखम हो जाता है। पर फिर गुरु साहब जी कहते जे अरदास पैदा हो जाए इस तरह की कि मान निमाणे तू तणी, कि भावें साडे पास मान है ताण है पर फिर भी निमाणिया रूप दे विच नताणिया दे रूप विच सतगुरु तेरी शरण हाँ, तेरा प्रवासा। ते जीवन का कोई भी कारज है, जीवन का कोई भी पद्धर है, तेरी याद, तेरी चिंतन, तेरे ओट आसरे की हर वेले सिमरती बनी रहनी ही साडे जीवन का परम आधार है। इस करके सतगुरु साहब जी सानू बाणी द्वारा ऐसे मनोभाव दृढ़ करन दी सिक्ख्या दिंदे हन तां कि असी सदा जपजी साहब के एक सवाक के अभ्यासी रहीए कि गावे को वेखै हादरा हदूर, के सदा उहदी हस्ती नूं निकट जाणो। भगत रविदास जी आखदे ने कह रविदास हाथ पै नेरै, सहजे होए सो होई सो। सतगुरु कृपा करन ऐसे मनोभाव गुरमत भाव साडे सारिਆਂ ਦੇ मन अंदर जीवन के व्यवहार अंदर दृढ़ रहन। लड़ीवार गुर शब्द विचार बाणी की व्याख्या नाल जोड़न का यतन करिए जी। शब्द विचार प्रारंभ करन तो पहला बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, किरपंत हरियं मत तत् ज्ञानं। धन सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब जी तिन्हां दी पावन पवित्र रसना तो उचारण बाणी श्लोक सहस्कृति के श्लोकां की लड़ीवार व्याख्या आप जी श्रवण करन दा यतन कर रहे हो। लड़ीवार व्याख्या के अंतर्गत कल वाले 10वें ते 11वें श्लोक दे विच सानू सतगुरु साहब जी ने बख्शिश कीती सी कि संसार के पदार्थों का परिवारक मोह का जिहड़ा आकर्षण है ये नाशवान है। इस करके इस आकर्षण तो थोड़ा उपर उठ के अपने जीवन विच सतसंगत की प्रीत भी कमाउणी चाहिए है, क्योंकि जिथे संसार लिए भी जिउणा है उत्थे यतन करना चाहिए। तो उस तो किते थोड़ी वध मात्रा च निरंकार के तौर पर आत्मिक जीवन भी जीविया जाए। इस प्रकार गुरु साहब जी ने फिर दूजे श्लोक दे विच सानू जन्मं तां मरणं, फिर जीवन के हरेक हालात के दोवें पक्ष दिखा के दृढ़ करवाया सी। गोबिंद भजन साध संगेण, चाहे कोई परमेश्वर की बंदगी बचपन में कर ले, युवा अवस्था दे विच ध्यान साधना करके गुरमत के गुर उपदेशों नूं दृढ़ कर लवे,
ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਏ, ਫਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਧਨ ਅਮੁੱਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਓਨਾ ਬਿਰਧ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਕਾਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪੰਤ ਹਰੀਅੰ ਮਤ ਤਤ ਗਿਆਨੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪੰਤ ਹਰੀਅੰ, ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤਤ ਗਿਆਨੰ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰਤ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਂਦਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਦੀਪਕ ਹੋਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ? ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜੇ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਜਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਮੁਖੀ, ਪਦਾਰਥ ਮੁਖੀ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤਣਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਪਣ ਦੇ ਵੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ, ਵੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪੰਤ ਹਰੀਅੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਿਹਰ, ਦਇਆ, ਤਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਦੀਪਕ ਜਲਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਪੈ ਸਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੀਪਕ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਤੇਲ ਪੈ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਝੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੀਵਾ ਹੋਣਾ, ਕੇਵਲ ਤੇਲ ਹੋਣਾ, ਕੇਵਲ ਵੱਟੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਕਿਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੀਪਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੁਮਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੋਲੂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਪਿੰਜਣ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਤਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਤਤ ਗਿਆਨੰ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਹੈ,
दिन वेले ਉਹਦਾ ਉਜਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਨੇ ਅਗਨੀ ਨੇ ਵਿਆਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਰਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵਿਆਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸਾਵਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਚੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਵਸਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਦੀਵ ਰਹੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਸੰਚਣਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜਗੇ ਹੋਏ ਦੀਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਆਇਆ ਕਿਰਪੰਤ ਹਰੀਅੰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਲਸੀ ਜਾਂ ਕੂੜਾਵੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਤ ਦਿਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਬੁੱਧ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਆਦਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੀਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੀਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੀਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਯਤਨ ਤੂੰ ਖੁਦ ਵਾ ਖੁਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਦੀਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਵੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਯਤਨ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਅਵਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੇਵਲ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਹਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ कि मिटा दे अपनी हस्ती को घर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कि जिन्ना चिर तेरी हस्ती हौमे तो रहत होके निमरता धीरज संतोख सहनशीलता अजिहे गुणां दे नाल अजिहे गुणां दी जमीन दे विच तेरी ये जीवन रूप बीज नहीं दबिया जाता, उन्ना चिर तेरी हस्ती वड्डी होण वाली सजीव होण वाली नहीं है। तो गुरु साहब जी कहते किरपंत हरियंग। इस करके मता जाणो कि किरपंत होना, किरपा नूं भी निकट तो निकट महसूस करना पैंदा है। जिन्ना चिर किरपा मनुख महसूस ना करे जान ही नहीं सकता मेरे ते किरपा हो रही है कि नहीं हो रही। हुण किवें है, जदों साडा हिरदा थोड़ा बहुता गुरु प्रीत दे नाल जुड़ जांदा है, साडे मनोभाव गुरु शब्द दे विश्वास नाल पुरचे जांदे ने, साडे अंतर मन दे सारे ख्याल गुरु के प्रतीत दे केंद्रित हो जाते हैं, तो फिर किरपा नूं बुझना पैंदा। किरपा नूं बुझण वाले ही किरपा दे नेड़े हो सकते हैं। जिवें उदाहरण के तौर पर इनू संसार दे सियाणे इउं समझाउंदे ने, कहंदे एक मंगता हुंदा है, मंगता जिहदियां लोड़ां नहीं पूरीआं हो रहीआं, उहनूं किसी वस्तु की लोड़ है, लोड़वंद है। हुण कहंदे उहनूं किरपा, वो किरपा नूं बुझदा किवें है, जदों वो चंगे वस्त्रां वाले नूं किसी महंगे वहीकल दे विचों चंगा कपड़े वस्त्र पहनण वाले इंसान नूं देखदा है, तो उन्होंने खुद ब खुद पता लग जाता कि मेरी लोड़ इहदे कोलों पूरी हो जाएगी, क्योंकि इहदा बाहरी वेश देख के लगता है कि अमीर इंसान है, मेरी लोड़ पूरी कर सकेगा। इस प्रकार गुरु साहब जी कहते तद्दे गुरबाणी च एक जगह वाक आउंदा ने, हम भीखक भिखारी तेरे तू निज पत है दाता। जिन्ना चिर भीखक नहीं होवांगे, भिखारियां वाली नामदान मंगण की साडी अवस्था नहीं बनेगी, उतना चिर किरपा का कोई पद्धर भी सानू महसूस नहीं होएगा। हुण इसे करके गुरु साहब जी कहते किरपंत हरियंग मत तत् ज्ञानंग। इतिहास का प्रमाण आप दे सन्मुख रखण का यतन करा कि किरपा का पहला अंश जदों जीवन च डिगदा है तो उहदा लक्षण की हुंदा है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज जगत जलंदे नूं उतारदियां होयां तत् ज्ञान के उपदेशों नाल कुल संसार का उद्धार कर रहे ने। एक बालक गुरु साहब जी की शरण आया, मझां चराउंदा होया। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने इतिहास ने दस्सिया कि खुद बुलाया, तो पहले दिन बुला के नाम पता पुछ के दूजे दिन भेज दिता। दूजे दिन वो दुध आदि की भेटा लैके हाज़र होया, तो गुरु साहब जी कहन लगे तेरा कोई भेटा रखण का प्रयोजन होवे, कोई तेरी अंतर मन की जग्यासा होवे। तो उस बालक ने अपनी जग्यासा साझी की कि सतगुरु कुछ दिन पहला मेरी माता ने घर दे विच मैनू भोजन पकाउण दे लई चुल्हा आदि बालण लई कहा सी, तो मैं अग बालण का यतन किया पर बली ना। तो बाद मेरी माता ने एक मैनू ढंग दस्सिया कि पहला छोटियां लकड़ां नूं अग लगा, उहदे तो वड्डियां नूं लगेगी तो फिर चंगी तरह अग मग जाएगी। तो कहंदे मैं इस तरह ही किया तो अग चंगी तरह बल गई। पर इस अग बलण दे नाल मेरे मन अंदर एक चिंता उपजी कि छोटियां पहलां जलियां हन, पहलां राख होईयां हन, तो जिहड़ी मेरी अवस्था है भाव के बचपन दी है, ये अजे छोटी है, कच्ची है, तो किते इहदे विच ही जीवन का विनाश काल ना हो जावे, किते पहलां ही इहनूं काल दी मार दे नाल चोट दे नाल जलना ना पै जावे। इस करके मेरी जग्यासा है कि इस डर तो, इस भै तो, जां इस तरह का जिहड़ा मेरा संकट बन गया है, इस तो किवें निजात पावां। तो गुरु साहब जी कहन लगे कि तेरा नाम की है? कहन लगे मेरा नाम बूढ़ा है, माता पिता बूढ़ा आखते ने। तो सतगुरु गुरु नानक साहब जी कहन लगे तेरा केवल नाम ही बूढ़ा नहीं है, दरअसल तेरे नाम का ज्ञानात्मक भाव भी तेरे जीवन च पैदा हो गया है, तो तेरी मत भी बजुर्गों वाली है कि जिस प्रश्न नूं मनुख अपनी सारी जिंदगी च नहीं बुझ सकता, तैनूं बचपन दे विच उस प्रश्न नूं बुझण दी, उस प्रश्न का उत्तर जानन दी जग्यासा बन गई है। इस करके तेरा जीवन सफल है। तो हुण ये भै मुक्त किवें होएगा? तू रोज़ाना गुरु शब्द का अभ्यास करया कर, अमृत वेले की साधना करया कर, धर्म के सारे कामां नूं प्रीत भावना दे नाल करेंगा, तो जदों जदों तेरा शुद्ध स्वरूप तैनूं साख्यात होवेगा, तेरे सारे भै मुकदे जाणगे। इसे प्रकार किरपंत हरियंग, उसकी कृपा का इसे करके गुरबाणी च असीं अरदास करते हैं, किनका एक जिस जी
ਵਸਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਬੀਜ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਭਰੇ, ਗਿਆਨ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪੰਤ ਹਰੀਅੰ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਝਿੜਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਮਨੋਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ, ਸਰੀਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨੌਕਰੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਸੈਣ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ, ਦੁੱਖ, ਰੋਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਰੋਗ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਪੰਤ ਹਰੀਅੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਕਿਣਕੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ 3-4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੌਲਤ ਜਾਵੀਦ ਬਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ, ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਦੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਸੁਭਾ ਕੈ ਸੁਰਤੈ ਉਪਜੈ ਚਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪੰਤ ਹਰੀਅੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਵੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛਤਰੀ ਤਾਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਖਲੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਛਤਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ, ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਮਤ ਤਤ ਗਿਆਨੰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਈ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਦੀ ਦੀਰਘ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਮਰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਚੇਰਾ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਗੋਚਰ ਅਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਜਿੰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੈ ਨ ਕੋਏ, ਧਰ ਧਾਰਾ ਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ, ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪ ਗੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੱਧਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੈ ਗੁਰਬਚਨੀ। ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਨਿਮਰਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਧੀਰਜ ਦਾ ਗੁਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਹਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਣ ਖਿਮਾ ਦਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਜਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਛੱਡਿਆ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਰਾਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਮਾਣ ਕੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਜਿੰਨੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋਸ ਗਿਲਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਵਾਪਰਨੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਿਵਿਆਉਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ, ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਭਾਵ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਵ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਰ ਨੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕਣੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਨਿਰਛਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਕੋਮਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਵਿਨਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਤ ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਇਆ ਜੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦਇਆ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਇਆ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਗਲ ਧਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸੇ ਖੁੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਝੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਹ ਮੱਲਮ ਅਤੇ ਆਹ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਖਮ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ। ਸਾਡੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਤਤ ਗਿਆਨੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਆਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਿਗਸੀਦ ਬੁੱਧਾ ਕੁਸਲਤਾਨੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੀਨਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਰਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਭਾਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਅਤਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘੁੰਗਣੀ ਆਦਿਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਅਤਾਰ ਨੇ ਦੇਖੇ, 2 ਮਿੰਟ ਟੋਹੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਅਤਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਅਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਣੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਨ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਵਸਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਅਤਾਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਇਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜਾਂ ਨਿਵਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਗਸੀਦ ਬੁੱਧਾ ਕੁਸਲ ਥਾਨੰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
इस करके गुरु साहिब जी कहते कुशल थानु उत्थे बड़ा आनंद बनया रहिंदा है। विषयंत रिखियं त्याग मानੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ गुरु किरपा ਦੇ प्रकाश सदका विषयंत रिखियं ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਹਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਣ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਲੰਤ ਹਿਰਦਿਅੰ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਤ ਗਿਆਨੰ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਏਸੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਠੰਡਕ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਠੰਡਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੀਤਲਤਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੰਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨ ਮਿਟਈ ਕਾਮ ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕ ਅਜ ਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹੰਤ ਜਨਮ ਹਰ ਦਰਸ ਲੀਣਾ ਬਾਜੰਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੀਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰਹੰਤ ਜਨਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਰਸ ਲੀਣਾ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੰਤ ਬੇਦਾ ਗੁਣੰਤ ਗੁਨੀਆਂ ਸੁਣੰਤ ਬਾਲਾ ਬਹੁ ਵਿਦ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਵਾਚਦੇ ਹਨ। ਦਿਰੜੰਤ ਸੁਵਿਦਿਆ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਪਰ ਕਈ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹਿ ਸਾਧਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਸਤਸੰਗੀ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਦਿਰੜੰਤ ਸੁਵਿਦਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਤਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ, ਸਪੁੱਤਰ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ, ਆਪਣੇ ਉਦਾਰ ਹਿੱਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਸੁਵਿਦਿਆ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਤਾਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆਲ ਤਰਸ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ ਗੁਰ ਹਾਥ ਤਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਜਾ ਚੰਤ ਨਾਨਕ ਦੈਨ ਹਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਰਾਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਚੰਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ, ਸਫਲ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਵਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਜਾਂ ਚੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਚਨਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਦੈਨ ਹਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲਾ। ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨਮਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇੰਦਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਮਾਤਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਰਸੀ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 14 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ
ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।